Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will discuss about the cyclones and their formation from chapter 8. Today we will continue our lesson with learning cyclones. Today we will learn about the cyclone, the formation of cyclone and the destruction and the effective safety that we have to take against the cyclone. As you know that we were learning the wind chapter and already we learned about the air pressure, and in previous lesson we learned about the several natural disasters that can be formed due to air pressure. Cyclone is one of them, and also it forms due to the wind current, that is the cycle of warmer and colder wind. যে wind কারেন্টটা তৈরি হয় সেই wind কারেন্টের জন্যই কিন্তু সাইক্লোনও তৈরি হয়, যেমন থান্ডারস্টর্ম তৈরি হয়। It is also a part of wind current. Similarly, the cyclone is also a part of wind current, and obviously it is also a part of thunderstorm. So let's discuss about the cyclone. A small low pressure system with very high speed wind. These two things forms the cyclone. তাহলে একটা area, we know that when the wind is getting hot and lighter, it rises up. As a result, there is a low pressure area situated. একটা low pressure area সেখানে কিন্তু create হচ্ছে. And when a very high speed wind is revolving around that low pressure area, that total system of a circling process forms the cyclone. ঠিক আছে, স্মল লো প্রেশার এরিয়া যেখানে একটা হাই স্পিড উইন্ড তার চারপাশে রিভলভ করছে বা ঘুরছে, সেই যে জিনিসটা সেটাই কিন্তু সাইক্লোনকে তৈরি করছে। This high speed wind can be both clockwise and anti-clockwise due to the revolution of the earth. This is anti-clockwise direction in northern hemisphere and this is in clockwise direction in southern hemisphere. দুটো different পার্টে কিন্তু দুরকম ডিরেকশন, নর্দার্নে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, সাউদার্নে হচ্ছে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। সো বেসিক্যালি দিস ইজ the main introduction of cyclone. Now we will discuss how this cyclone is formed. Formation ta kibhabe hocche. We all know that when the sun gives ray to the water bodies, the moist air over the water bodies get heated and they give rises upward as they becomes lighter. যখন ওয়াটার বডি থেকে জল ভেপারাইজ হচ্ছে, তারা হালকা হয়ে যাচ্ছে, হালকা হয়ে ওই ময়েস্ট এয়ারটা কিন্তু ওপরের দিকে উঠছে। When the moist air is going higher and higher, it also gets cooler. Okay, as a result the water vapor starts condensing. So when at first the water from the water bodies, water droplets vaporize, they are in gas form, তারা গ্যাস ফর্মেশনে ছিল। তো যত তখন তারা হালকা ছিল, যত তারা ওপরে উঠছে তত কি হচ্ছে, ঠান্ডা জায়গার কন্ট্যাক্টে আসছে, এবং যত ঠান্ডা জায়গার কন্ট্যাক্টে আসে তত কিন্তু তারা কনডেন্স করা শুরু করছে। দ্যাট মিন্স দে চেঞ্জিং দেয়ার ফর্মেশন ফ্রম গ্যাসিয়াস স্টেট টু ওয়াটার স্টেট, তারা কিন্তু ফর্মেশনটা চেঞ্জ করছেন। So when they are condensating, obviously they are releasing the heat, তারা heat release করছে, and so the air around it getting warm. তো তার চারপাশের যে এয়ারটা, যখনই ওরা হিট রিলিজ করছে তো তার চারপাশের এয়ারটা গরম হচ্ছে। This warm air rises upward and creating a low pressure region. তো কি হচ্ছে, এই যে ঠান্ডা এই গরম হাওয়াটা
তো এটা যেহেতু গরম হাওয়া মানে ইট ইজ লাইটার ইন ওয়েট, সো অলসো ইট ইজ গেটিং আপওয়ার্ড অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ লো প্রেশার রিজিয়ন ইজ ক্রিয়েটেড. সো অ্যাজ দেয়ার ইজ আ লো প্রেশার অর ভ্যাকেন্ট রিজিয়ন, তো সেটাকে ফিল আপ করার জন্য কি হবে, চারপাশ থেকে দ্য কুলার এয়ার রাশেস টু fill that space and there is a particular cycle producing. গরম হাওয়াটা উপরে উঠে যাচ্ছে, চারপাশ থেকে ঠান্ডা হাওয়াটা নিচে চলে আসছে, আবার ওটা যখন ওখানে চলে যাচ্ছে আবার ওরা গরম হচ্ছে, গরম হয়ে they are rising above. So basically a cycle is creating and this cycle is continues till a very low pressure system with very high speed wind রিভলভিং অ্যারাউন্ড ইট ফর্মড. এই সাইকেলটা কতক্ষণ কন্টিনিউ হতে থাকবে, এমন একটা কেসে যেখানে ভেতরে একটা লো প্রেশার রিজিয়ন থাকবে এবং তার চারদিকে একটা হাই স্পিড উইন্ড কিন্তু ফর্ম করে যাবে এবং অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট the cyclone is produced. Look at this picture. This middle portion is the low pressure region and the outer portion is the high speed wind, and this is forming a cyclone and it is রিভলভিং রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড, গোল গোল করে কিন্তু ঘুরছে. তাহলে কি হচ্ছে, খুব সিম্পল ব্যাপার, দ্য ময়েস্ট এয়ার ইজ রাইজিং আপ ইন দ্য আপার লেয়ার অফ দ্য এয়ার অ্যান্ড অ্যাজ ইট গোজ আপওয়ার্ড ইট গেটস কুলার অ্যান্ড the water droplets present in it starts condensating. So when they are condensating they are releasing the heat, ওরা হিট ছাড়ছে, হিট ছাড়ার ফলে কি হচ্ছে, তাদের চারপাশের এয়ারটা কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে এবং গরম হয়ে গেলে কিন্তু ওই এয়ারটাও আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে. সো দেয়ার ইজ আ ভ্যাকেন্ট স্পেস উইচ ইজ দ্য লো প্রেশার এরিয়া. তো টু ফিল আপ দ্যাট লো প্রেশার এরিয়া চারপাশ থেকে কিন্তু ঠান্ডা হাওয়াটা আসছে. তো এখানে একটা সাইকেল ফর্ম হচ্ছে. কতক্ষণ চলবে সাইকেলটা, দ্যাট সাইকেল উইল কন্টিনিউস টিল দ্য there is a formation of low pressure system with very high speed wind revolving around it. তার চারপাশে একটা high speed wind, মাঝখানে একটা low pressure system, that is the cyclone. Now which factors contribute to develop the cyclone? Obviously the wind speed and the direction. Wind and direction এটা আমি বললাম is anti-clockwise on the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. তার স্পিডটা কিরকম আছে, what is the temperature and humidity. These are the four main factors that can contribute to development of the cyclone. And as I told you, the central region is the low pressure region. So basically it is a calm area. এখানে কিন্তু কোনো রকম কোনো মানে যেহেতু এখানে কোনো সেন্ট্রাল পার্টটা হচ্ছে লো প্রেশার এরিয়া এবং ওখানে কিন্তু কোনো রকম কোনো উইন্ড থাকছে না, তো ওটা কিন্তু একদম শান্ত ঠান্ডা জায়গা. অ্যান্ড ইট ইজ কল্ড দ্য আই অফ দ্য সাইক্লোন. সাইক্লোনের চারপাশটা ঘোরে, মাঝখানটা এক যে স্পটটা মিডল স্পটটা, দ্যাট ইজ দ্য আই অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য কাম এরিয়া অফ দ্য সাইক্লোন. কোথায় সাইক্লোনটা তৈরি হয়, জেনারেলি দ্য ট্রপিক্যাল রিজিয়ন. Tropical region are different from those of the temperate region. Tropical region means those equator parts আমরা যেটাকে বলে থাকি, সেই মাঝখানের যে ইকুয়েটর অংশটা, সেই ইকুয়েটর অংশটাকেই কিন্তু আমরা বলছি ট্রপিক্যাল রিজিয়ন, যেখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, যেখানে ওয়েদারটা খুব ওয়ার্ম থাকে. দ্যাট রিজিয়ন ইজ দ্য মেন প্রোডাকশন স্পট অর মেন ফরমেশন স্পট অফ দ্য সাইক্লোন. ইন জেনারেল, এছাড়াও আমি বলবো না, অন্যান্য জায়গাতেও সাইক্লোন কিন্তু তৈরি হয়, ইন দ্য টেম্পারেট ল্যাটিটিউড দেও তৈরি হয়, মানে ও ইকুয়েটারের থেকে একটু ওপরে গেলে যে অংশটা আমরা পাচ্ছি সেই অংশটাও কিন্তু মানে 30 to 60 যে ডিগ্রি যে রিজিয়নটা সেখানেও কিন্তু সাইক্লোন তৈরি হয়. বাট দ্য ট্রপিক্যাল সাইক্লোনস আর দ্য মোস্ট powerful cyclone, okay, then it is more powerful than the temperate one. Tropical cyclone টাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল হয়. The large cyclone is a 10 to 15 kilometer high violently rotating mass of air. তো সাইক্লোন বেসিক্যালি অনেকটাই বড় হয়ে থাকে, বাট বেসিক্যালি ইট ইজ আ রোটেটিং মাস এয়ার, একটা এয়ার চারদিকে ঘুরতে থাকে. আই থিঙ্ক তোমরা সবাই দেখেছো ইন টিভিজ অ্যান্ড ডিফারেন্ট পিকচার্স. অ্যান্ড দ্য হাইট অফ ইট ইজ নর্মালি
10 to 15 kilometer, and the eye of such cyclone may be in 10 to 30 kilometer in diameter. এটা হচ্ছে মানে এতটাই বড় থাকে আইটা। The eye region is free from clouds and has light wind. The eye is surrounded by a region about 150 kilometer diameter. This region has thick cloud, heavy rain and high speed. তো যেটা আমরা বললাম যে the eye part is most calm part of the cyclone. এটা সবচেয়ে শান্ত ঠান্ডা পার্ট, ওখানে কোনো ক্লাউডস নেই, ওখানে জাস্ট একটু হালকা উইন্ড রয়েছে, বাট the surrounding portion of the eye contains thick cloud, contains high wind and heavy rain. Okay, cyclone is a huge natural disaster, so obviously the destruction caused by the cyclone is also huge. There are some damaging effects of the cyclone. What are they? Cyclone push water and produce water waves causing floods. যেহেতু সাইক্লোনের জন্য মানে ওয়াটারটাও কি করে, নর্মালি ওটা তো ঘুরতে ঘুরতে এগোয়, তো ওয়াটারটাও পুশ করে অ্যান্ড ওয়াটার লেভেলটা বাড়িয়ে দেয় এবং যার ফলে কিন্তু ফ্লাডস হয়। The low pressure in the eye of the cyclone lift water to a high up to 12 meter that appears like a wall of water, and this water enters low-lying coastal areas and cause several losses. যে প্রচণ্ড দেখবে দুদিন আগে এই আজ এবং কালকের মধ্যেই বলা হয়েছে যে there is a huge ডিজাস্টার হবে, যদিও সেটা নর্মালি ডিপ্রেশনে চেঞ্জ হয়ে গেছে, বাট এই যে হিউজ ডিজাস্টারের সময় কোস্টাল এরিয়াতে যে সমুদ্রের ঢেউটা অনেক উঁচুতে উঠে যায়, জলের লেভেলটা অনেকটা বেড়ে যায় এবং তার ফলে যে লোয়ার রিজিয়ন বা কোস্টাল এরিয়া সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লস অফ লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি হয়, প্রচুর পরিমাণে ডিস্ট্রাকশন হয়। যেগুলো যতগুলো তোমরা সাইক্লোন শুনেছো, যেগুলো আমরা এই রিসেন্ট সময় হয়ে গেছে আয়লা বা যতগুলো বুলবুল যত ধরনের হয়েছে, all of them are cyclones and all of them causes huge damage and destruction. Also it causes loss of fertility of the soil. যেহেতু কোস্টাল রিজিয়নে যেটা হয়, বেসিক্যালি এটা কোস্টাল রিজিয়নের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে জল ঢুকে যায়, সল্টি ওয়াটার ইনসার্ট ইনটু দ্য ফিল্ড, জল ঢুকে যায় ফিল্ড এরিয়াতে, তো তার ফলে ওই যে মাটি সয়েলের ফার্টিলিটি ওটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। High speed wind of cyclone can damage the buildings, different telephones, lines, electricity system, uproot trees and other destruction. এগুলো তো খুবই কমন, আমরা দেখেইছি যতগুলো ঝড় হয়েছে, যতগুলো সাইক্লোন হয়েছে প্রত্যেকটার পরেই কিন্তু এগুলো হয়েছে, and these are damaged due to the high speed wind. ওই হাই স্পিড উইন্ডের কারণে এগুলো কিন্তু ডিস্ট্রাকশন হয়েছে। Now I will tell you about different forms of cyclone. Cyclone is basically the general formation, but এক একটা জায়গায় এক এক টাইপের হয়, এক এক ধরনের ও ফরম্যাট শো করে, তো দ্যাটস ওয়াই উই গিভ দেম different names. Okay, so now we will discuss about that. All of them are cyclones, some severe, some mild. তো সবকটাই মানে ডিফারেন্ট আছে, বাট সব কিন্তু একই টাইপের। তো ফার্স্ট অফ অল যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য ডিপ্রেশন। সাইক্লোন অফ দ্য টেম্পারেট latitude, especially in the Europe, are often called it depressions since they are the system of with low pressure centers. এক একটা জায়গা যেরকম আমি বললাম all of them are cyclones, but we know in different names in different places, and the formation is slightly আলাদা, একটু ধরনের হয়তো একটু এদিক ওদিক আছে। তো ইউরোপিয়ান এরিয়াতে এটাকে আমরা বলে থাকি ডিপ্রেশন, and basically temperate latitude এর ক্ষেত্রে যেহেতু it is in temperate latitude, so that is this type of cyclone are not so much violent and they do not cause any destruction, but they do a lot of rains. যেমন এই যে আমাদের এখানে হচ্ছে, that is the basically depression, সারাদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, but that windy thing and the distraction part is not present.
ঠিক আছে, তো যেহেতু টেম্পারেটের ক্ষেত্রে এখানে খুব বেশি ডিস্ট্রাকশন হয় না, শুধু প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় এই, এবং এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা টেম্পারেট কান্ট্রিতে এটাকে বলে থাকে ডিপ্রেশন, আমরাও এখানে বলে থাকি ডিপ্রেশন। Next one is the hurricanes. Hurricanes is mainly the tropical cyclone in the Gulf of Mexico, the Caribbean Sea and Western Pacific Ocean. এই জায়গাগুলোর যে সাইক্লোনটা রয়েছে, that cyclone is known as hurricanes. In that case, they are very much damaging, very much destructive and the winds are violent. মারাত্মক ধরনের উইন্ড হয়, প্রচুর মানে ক্ষয়ক্ষতি হয় কিন্তু এই হ্যারিকেনসের ক্ষেত্রে। The third one is the typhoon. Also you know about the name. It is basically originate in the China Sea and China Japan এই এরিয়াতে this type of cyclone is known as typhoons. It is also very destructive, it is also very violent. তোমাদের যেগুলো জানতে হবে সেগুলো জানতে হবে যে কোথায় কোন এরিয়াতে এই সাইক্লোনটা কি নামে পরিচিত, যেমন ইউরোপের ডিপ্রেশন, গালফ অফ মেক্সিকো, ক্যারিবিয়ান সি এখানে হ্যারিকেনস, চায়না সিতে টাইফুন কোন এলাকায় কি নামে পরিচিত, এবং হোয়াট ইজ দ্য টাইপ, যেমন টাইফুনস অ্যান্ড হ্যারিকেনস আর সো মাচ ভায়োলেন্ট বাট ডিপ্রেশন আর নট সো মেনি. And the last one is the tornadoes. These are the storms which form very suddenly on the land. এটা কিন্তু খুব হঠাৎ করে তৈরি হয়ে যায়, মানে আগে থেকে কোনো রকম প্রিকশন আমরা নিতে পারি না অতটাও, বাট হঠাৎ করে এটা তৈরি হয়. অ্যান্ড দ্য হাইয়েস্ট উইন্ড স্পিড ইজ সামটাইম রিচ টু 50 km/h. টর্নেডো লুকস লাইক আ টুইস্টিং ফানেল. দিস ইজ দ্য পিকচার অফ টর্নেডো. সবাই বইতে, মুভিতে, ডিফারেন্ট পিকচারে, ভিডিওতে দেখেছো. জাস্ট লাইক আ টুইস্টিং থিং, মানে একটা মনে হচ্ছে কিছু একটা গোল গোল করে ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে, অ্যান্ড ইট ইজ মুভিং. As it goes, it sucks up all the thing on its path, including building, trees. এই টর্নেডোটা কিন্তু মুভ করে, এবং যেদিকে মুভ করে সেদিকে ওর পাথে যা যা পড়ছে সমস্ত জিনিস কিন্তু ওর নিজের মধ্যে কিন্তু নিয়ে নেয়. They are the most common and most violent in USA. এটাও হচ্ছে a type of cyclone which is present in USA. USA তে এটাকে বলা হয় টর্নেডো, and it is a sudden প্রডিউসিং স্টর্ম. ঠিক আছে, হঠাৎ করে তৈরি হয়, এবং ইট ইজ ভেরি মাচ ভায়োলেন্ট, ভেরি মাচ স্পিডি. 50 km/h স্পিড চলে যায় কখনো কখনো. মেনি টাইমস দিস টর্নেডো ফর্মস ওভার দ্য সি. অনেক সময় সমুদ্রের ওপর তৈরি হয়, তখন এটাকে বলা হয় ওয়াটার স্পাউট. When it touches the water of the ocean, water sucked up, they seem to rise out the sea like the enormous dark grey sea serpents. So basically, tornado can produce or can form both on land, in water. দুটোতেই তৈরি হয়. ল্যান্ডে যখন তৈরি হয় দেন ইট ইজ কল্ড টর্নেডো, ওয়াটারে যখন তৈরি হয় দেন ইট ইজ কল্ড ওয়াটার স্পাউট. যখন জলে তৈরি হয় ওটা সমুদ্রের জলকে কিন্তু মানে পুরো সুইল আপ করে দেয়, ঘুরাতে থাকে এবং জলটাকে প্রচণ্ড হাইটে তুলে দেয়. তো ইট ইজ আ ভেরি ভেরি ডিস্ট্রাকটিভ সাইক্লোন. তো দিজ আর বেসিক্যালি দ্য টাইপস অফ দ্য সাইক্লোন দ্যাট ক্যান বি কল্ড ইন ডিফারেন্ট নেমস ইন ডিফারেন্ট রিজিয়ন্স. As there is so many destruction are caused by the cyclone, so we have to take some effective safety measures against the cyclone. তো অবভিয়াসলি যে কোনো ন্যাচারাল ডিজাস্টারই প্রচুর ডিস্ট্রাকশন হয়ে থাকে, তো তার কারণে আমাদের সবসময় কিন্তু আগে থেকে প্রিপেয়ার থাকতে হয়, and we have to take some safety measures. Now here the safety measures can be divided by the 3 parts. First of all, the safety measures taken by the government কিছু safety measures নেবে. কি they also have to install the cyclone forecasting and warning system, যারা আগে থেকে যাতে তারা predict করতে পারে about the cyclone.
সাইক্লোন শেল্টার মাস্ট বি কনস্ট্রাক্টেড ইন দ্য সাইক্লোন প্রোন এরিয়া। যে সমস্ত এলাকাগুলো সাইক্লোন প্রোন, দে হ্যাভ টু কনস্ট্রাক্ট দ্য সাইক্লোন শেল্টার, যাতে আফটার ডিস্ট্রাকশন দ্য পিপল অফ দ্যাট এরিয়া ক্যান টেক শেল্টার ইন দ্যাট পার্ট। There must be administrative arrangement for moving people faster to the safer place. এরিয়া যেটা হচ্ছে, যেটা হবে প্রবাবল এরিয়া, সেই এরিয়া থেকে লোককে যাতে দ্রুত মানে খুব ফাস্ট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্য একটা প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। দিস কমিউনিকেশন সিস্টেম দিয়ে লোককে অ্যাওয়্যার করতে হবে যাতে সাইক্লোন আসছে, গো অ্যান্ড টেক ইউর অল বিলঙ্গিংস অ্যান্ড গো টু দ্য সেফার প্লেস। এইভাবে কিন্তু সমস্ত অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটা কিন্তু চালাতে হবে, উইচ ইজ দ্য মেন ডিউটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট এই কাজগুলো করবে। Also we have to we the normal people have to take some safety measures. কি করতে হবে? We have to shift our all essential belongings when we hear the alarm. যখন আমরা গভর্নমেন্টে থেকে জানতে পারবো, তখনই যেন আমরা উইদাউট ডিলে যেন সমস্ত আমাদের জিনিসপত্র, এসেনশিয়াল জিনিসপত্র নিয়ে আমরা সেফার প্লেসে চলে যাই। People should follow the guideline provided by the government or the agencies through the TV, radio. গভর্নমেন্ট যা গাইডলাইন আমাদের প্রোভাইড করবে যাতে আমরা সেফ থাকতে পারি, সেটা যেন আমরা ফলো করি। আমরা যেন না বলি যে না, উই ডোন্ট ফলো ইট, এগুলো যেন না করি। Do not drive on roads which are under water. The flood might have damaged the road. যে জায়গায় ফ্লাড হয়ে গেছে সেখানে ড্রাইভ করা বা সেখানে থাকাটাও খুব রিস্কি। কিপ রেডি দ্য ফোন নাম্বারস অফ অল এমার্জেন্সি সার্ভিসেস, সেগুলো যেন সবসময় হাতের কাছে আমাদের রেডি থাকে যাতে যে কোনো প্রয়োজনে উই ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ দেম। অলসো দেয়ার আর সাম প্রিকশনস দ্যাট দ্য when you are in cyclone hit area that we have to take. আমরা সাইক্লোন হিট এরিয়াতে যখন থাকবো তখন কি প্রিকশন দিতে হবে? Do not drink the water available from local sources. Drink safe water, বা we can boil the water and drink it, কারণ কন্টামিনেট হতে পারে ওয়াটারটা, সেখান থেকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ হতে পারে। Also do not touch any electric wires and switches, কারণ কারেন্টের শক লাগতে পারে, আমরা মারা যেতে পারি। Cooperate with our neighbors and help them. So all we have to take this precautive measures for prevention of the cyclone, এগুলো কিন্তু আমরা নিতেই পারি যাতে আমরা সেফ থাকি, আমাদের আশেপাশের লোকজন সেফ থাকে। There are also so many advanced technology now. We have get to give the advanced alarm or for the cyclone forecasting. The Indian Meteorological Center provide us different warnings before the cyclone or different times. Its primary activity is forecasting. Indian Meteorological Center হচ্ছে মেনলি ওরা ফোরকাস্ট করে আগে থেকে যে কোনো ধরনের সাইক্লোন, যে সেটা ওড়িশা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যারাবিয়ান সি, যে কোনো জায়গায় সাইক্লোনিক বা যে কোনো কিছু অ্যাক্টিভিটির জন্য ওরা আগে থেকে অ্যালার্ম করে দেয়। এছাড়া সাইক্লোন ওয়ার্নিং আর অ্যানাউন্সড ইন ডিফারেন্ট কমিউনিকেশন মিডিয়া, সেটা টিভি, রেডিও, ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, এখন সমস্ত জায়গাতে আগে থেকেই ইনফর্ম করে দেওয়া হয়। লোকাল গভর্নমেন্ট যে পাবলিকদের অ্যাওয়্যার করতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি। সাইক্লোন অ্যালার্মিং ইজ অন টু স্টেজ, দুটো স্টেজে হয়। একটা হচ্ছে সাইক্লোন অ্যালার্ট অর সাইক্লোন ওয়াচ which is issued 48 hours in advance, and second one is the cyclone warning that is issued 24 hours in advance through the wireless network. এলাকায় এলাকায় গিয়ে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়, বিশেষ করে ইন দ্য কোস্টাল এরিয়া যেখানে ডিস্ট্রাকশনের পরিমাণটা বেশি, বা যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, ইন দ্যাট কেস দে অলসো গিভ অ্যালার্মস অ্যাডভান্স 48 hours. Also there is a second alarm advance 24 hours is given. Also a specially designed cyclone warning dissemination system which is worked via INSAT satellite. These also provide the informations and warning of the prior cyclonic situation. So basically this is the all information of about cyclone.
It is basically produces as a result of the wind current, and it is a part of the thunderstorm obviously, or thunderstorm and cyclone are mostly মানে কাছাকাছি, দুটো একই রকম জিনিস। বাট সাইক্লোনে যেটা হয় উইন্ড স্পিডটা অনেকটা বেশি থাকে, লোয়ার প্রেশারের চারদিকে একটা হাই উইন্ড তৈরি হয়। ফরমেশনটা কিভাবে হয়, কি কি ডিস্ট্রাকশন হয়, অ্যান্ড হোয়াট প্রিকশনস উই হ্যাভ টু টেক, সেই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমরা জানলাম।